Continuation of fifth lesson. Today topic salient features of genetic code. So இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், what is genetic code பார்த்தோம், genetic code dictionary பார்த்தோம். Now what are the salient features, special features of the genetic code. Okay, so first salient feature, the genetic codon is a triplet code. Already we are all know triplet code, that is a three bases is there in the one codon, that is called as triplet code. 61 codon amino acids, among that 61 codons are represent amino acid and 3 codons do not code any amino acids. அதில் remaining 3 வந்து எந்த amino acidயும் கோட் பண்ணாது and functions. So that is called as stop codon or termination codon. That 3, that is the remaining 3, it is not denote the any amino acids. That codon is called as stop codon or termination codon. இது வந்து first salient feature. Second, genetic code is universal. So universal, in the universe level, the only one genetic code only you have to follow. Okay, all living system use nucleic acid. All living system use nucleic acid, that is a DNA or RNA, and the triplet codon direct the synthesis of protein. So and the triplet codon, that is any one triplet codon is direct the synthesis of protein. Is direct the synthesis of protein from the amino acid. So for example, here mRNA. So that mRNA la one codon triple U, that is a codon. mRNA codon codes for phenylalanine. Triple U is coded for one amino acid, that is called as phenylalanine in the cells of living organism. Okay, but some exception is there where in prokaryotic. Okay, in all living organism the triple U is coded for phenylalanine, but some exception in the prokaryotic, that is a mitochondrial and chloroplast genome. In the particular prokaryotic mitochondrial chloroplast genome alone, it denotes the different codon. Okay, that is only some exception is there, but similarity is more common than the differences. We have to note that. So compared to the differences, more similarities is there. Okay, next point, non-overlapping codon. That means same letter is not used to different codon. Okay, so all 64 codons are different letter, not in the same letter, is not used to different codon. For example, the nucleotide sequence, that is one codon GUU, another one codon GUC, represents only 2 codons. Okay, so it is not denoted the same letter. Each and every codon in the genetic code, it is a different letter, that is called as non-overlapping codon. Okay, so genetic code dictionary la same letter A, that is இங்க இருக்கிற GUU திருப்பி வந்து ரிப்பீட் ஆகாது. இதே மாதிரி இன்னொரு கோடான் GUU னு genetic code dictionary ல கிடையாது. That is the meaning. Same letter is not used in the different, used for 2 different codon. Okay, wow. Next point, that is a comma-less. Genetic code is a comma-less, which means that the message would be read directly from one end to another end. So here message not in the full stop, not comma is there in the genetic code reading. For example, A U G U U C G G U. So that is the codon. So inga note பண்ணோம் அப்படின்னா AUG வந்து ஒரு codon, that is phenylalanine, not in the phenylalanine, methionine. AUG, that is one codon methionine. UUC வந்து வேற codon, GGU வந்து வேற codon. But you have to that the message would be read directly from one end to other end. இந்த இதை நாம் கண்டினியூஸாக தான் ரீட் பண்ணிகிட்டே போவோம். ஒரு எண்ட்லேருந்து 5 டேஸ்லேருந்து 3 டேஸ் வரைக்கும். இடையில வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா கமா இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் salient features of the genetic code. Next one, degenerate code.
So what is degenerate code? More than one triplet code for the specific amino acid. நம்ம என்ன சொன்னோம், genetic codeல 20 amino acids இருக்கு. பட் எத்தனை கோடான் இருக்கு? 64 கோடான் இருக்கு, 20 amino acids இருக்கு. அப்போ என்ன வரத்தான் செய்யும், ஒரு கோடானுக்கு 2-3 கோடானுக்கு ஒரே அமினோ ஆசிட்ஸ் நேம் இருக்க தான் செய்யும். that the thing is called as degenerate code, which means more than one triplet codon code for the specific amino acid. So for example பார்க்கலாம், GUU, GUC, GUA and GUG. இந்த 4 different triplet கோடானும் it's code for valine, only one amino acids. இப்போ புரியுதா what is degenerate code? So different ஆன கோடான் இருக்கு, 4 different கோடான் but code for one amino acids, that is a valine, that is called as degenerate code, one of the salient features. Next point, non-ambiguous code, that means one codon code for one amino acid. Okay, so something சில இதில் வந்து ஒரு கோடான் வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் மீன் பண்ணுது. So that is called as non-ambiguous code. Next one, for example methionine. Okay, next, the code is always read in the fixed direction. The code எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன் தான். the direction எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 5' to 3', 5' here starting 5' and end in the 3' polarity. நம்ம ஜெனட்டிக் கோட்லேயே பார்த்தோம் எப்படி ஜெனட்டிக் கோட் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைட் 5' இருந்துச்சு, லாஸ்ட் நியூக்ளியோட் தேர்டு பேஸோட நியூக்ளியோடைட் எதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா 3' இருந்துச்சு. ஸோ that genetic code read in the fixed direction. Okay, எப்போ எங்கேருந்து 5' to 5' to 3' direction, that is called as polarity. Next salient features, AUG, that is a one triplet codon, has dual function. AUG dual ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து இனிஷியேட்டர் கோடான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோட் ஃபார் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபார் மெத்தியோனைன். இனிஷியேட்டர் கோடான் அப்படின்னா ஒரு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடு mRNAவோ ஒரு டிஎன்ஏவோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏயூஜி தான். mRNAல ஃபஸ்ட்டு கோடான் என்ன அப்படின்னா ஏயூஜி, that is a one function. Next, it is code for amino acid methionine. The 64 கோடானும் டிஃப்ரெண்ட்டான அமினோ ஆசிட் 20 டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம், மீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதில் ஒரே ஒரு கோடான் மட்டும் எதை மீன் பண்ணுது, மெத்தியோனைன். இப்போ ஜெனட்டிக் கோடில் பார்ப்போம், டிக்ஷனரியில் பார்ப்போம், இங்கே பார்த்தீங்களா. ஸோ AUG, that is a methionine. Okay, so it is only one amino acid, one codon mentioned only one amino acid, that is called as the special features for the same genetic code. Okay, ஸோ AUG dual function, ஒன்று வந்து இனிஷியேட்டராக இருக்கும், mRNA ஃபஸ்ட்டு கோடான எதுனா இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும், எதை எடுத்தாலுமே நம்ம AUG தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அடுத்து வந்து there is only one codon, it mentioned the one amino acid methionine. Last salient features, UAA, UAG, that is a two thing is called as tyrosine, and another one UGA, that is tryptophan. Okay, three codon, first two codon tyrosine சொல்லலாம், next codon வந்து tryptophan. These three codon are designated as termination. ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம், that is a 64ல 61 வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும், 3 மட்டும் அமினோ ஆசிட்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாது, that is called as termination codon or stop codon. Okay, as that termination or stop codon is also known as nonsense codon. இதெல்லாம் nonsense codon, UAA, UAG, UGA. Okay, so move to the next topic, mutation and genetic code. So mutation அப்படினாலே நமக்கு தெரியும், that is a sudden changes and also genetic code. Okay, the simplest type of mutation at the molecular level is a change in nucleotide that substitute one base for another. So இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, simple type of mutation at the molecular level எது அப்படின்னா changes in nucleotide that substitute one base for other.
ஸோ நியூக்ளியோடைட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், 4 பேசஸ் இருக்கும். என்னென்ன இருக்குது, அடினைன் இருக்குது, குவானைன் இருக்குது, சைட்டோசின் இருக்குது, யுரேசில் இருக்குது. ஓகே, இந்த 4 அதான் நியூக்ளியோடைட். அந்த 4 பேஸில் ஒரு பேஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு பேஸ் வந்திருந்தாலும் அது என்ன பண்ணுது, வேற கோடானா மாற சான்சஸ் இருக்குது. அந்த வேற கோடான் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணும், வேற அமினோ ஆசிட்ஸை மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ அந்த சேஞ்சஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மியூட்டேஷன். அந்த மியூட்டேஷனுமே என்ன சொல்கிறோம், வெரி சிம்பிளஸ்ட் டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் கூட. ஓகே, they have to changes the another amino acids or another thing. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, சிக்கிள் செல் அனிமியா in human which result from a point mutation. சிக்கிள் செல் அனிமியா எதனால் வருது, ஹியூமனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன், ஒரு சின்ன பாயிண்டில் நடக்கிற மியூட்டேஷன்னால தான் அந்த டிசீஸ் வருது. ஓகே, பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் ஆஃப் அன் அல்லீல் ஆஃப் பீட்டா ஹீமோக்ளோபின். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஹீமோக்ளோபினில் என்ன இருக்குது, ஹீமோக்ளோபின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 4 பாலிபெப்டைட் செயின். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் மாலிகுலில் என்ன இருக்குது, 4 பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருக்குது. அதில் 2 ஆல்ஃபா செயின், 2 பீட்டா செயின். ஸோ 4 polypeptides in the form of 2 alpha and 2 beta chain. Okay, here each chain has a heme group. ஸோ ஒவ்வொரு செயின்லேயும் என்னவோ இருக்குது, ஹீம் குரூப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. 4 பாலிபெப்டைட் செயின்லேயும் 4 ஹீம் வந்து அயன் கண்டென்ட் ஹீம் குரூப் இருக்குது. which is bind to the axon. that heme group is bind to the axon. that is a யூஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறது. ஓகே, யூஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ். ஸோ ஹியர் sickle cell anemia, that is a one affected disease. sickle cell anemia எப்படி வருது, is due to abnormal hemoglobin. Normal hemoglobin is have the 4 polypeptide chain. Okay, sickle cell anemia due to abnormal hemoglobin எப்படி, and it is due to single base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG, that is represent glutamic acid, to GTG, that is a valent in beta hemoglobin. ஸோ இது என்ன சொன்னால், சிங்கிள் பேஸ் சப்ஸ்டியூஷன். அதை தான் இங்கே சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு பேஸ் வந்து மாறுறதுனால, இதில் ஹீமோக்ளோபினில் ஒரே பேஸ் மாறுறதுனால வர்ற டிசீஸ் தான் சிக்கிள் செல் அனிமியா. அது எங்கே மாறுதான், 6th கோடானில் பீட்டா குளோபின் ஆல்ஃபா பீட்டா செயின் 2 இருக்குன்னு சொன்னேன். அதில் பீட்டா குளோபினில் எதில் 6th கோடான் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, GAGயாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக GTGயாக இருக்குது. அதனால் குளுட்டமிக் ஆசிட்ன்றது அமினோ ஆசிட் என்னவா மாற சான்சஸ் இருக்குது, வேலைன். இப்படி மாறுறதுனால தான் என்ன டிசீஸ் வருது, சிக்கிள் செல் அனிமியா. அதை வந்து பிக்சராக பார்ப்போம். ஓகே, லுக் அட் த பிக்சர். ஸோ தட் இஸ் த DNA. ஓகே, ஸோ DNA. ஸோ ஆல்ரெடி நோ 5' to 5' to 3' எண்டில் தான் எப்பயுமே அந்த DNA சீக்வன்ஸ் இருக்கும். இது என்னென்னா DNA சீக்வன்ஸ் நான் டெம்ப்ளேட் கோடு. இது வந்து ஸ்டாண்டர்டில் இல்லை, நம்ம டெம்ப்ளேட் இல்லாமல் நான் டெம்ப்ளேட் கோடில் வந்து இருக்குது. ஸோ கீழே பாருங்கள், அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஃபஸ்ட்டு GTG, that is a 1 codon. Another one CAC, second one CTG, third ACT 4, CCT வந்து 5, GAG வந்து 6th. அப்போ அந்த 6th வந்து என்னது, குளுட்டமிக் ஆசிட். லாஸ்ட் ஒன் குளுட்டமிக் ஆசிட். அப்போ இங்கே எங்கன்னா இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு வேலைன், அமினோ ஆசிட்ஸ் வேலைன், ஹிஸ்டிடின், லியூசின், த்ரியோனைன், புரோலைன், அண்ட் 6th கோடான் வந்து குளுட்டமிக் ஆசிடை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இது வந்து நார்மல் ரெட் பிளட் செல்ஸாக இருக்கும்போது. பட் இன் தட் சிக்கிள் செல் அனிமியா அஃபெக்ட் ஆகும்போது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு வேலைனாக இருக்குது, ஹிஸ்டிடின், லியூசின், த்ரியோனைன், புரோலைன் அப் டு 5 கோடான் வந்து பிரச்சனையே இல்லை. பட் 6th கோடானில் என்ன இருக்குது, T ப்ளூ கலரில் நோட் பண்ணியிருக்காங்க. T எதுக்கு பதிலாக, ஏக்கு பதிலாக T வந்து வந்திருக்கு. அடினைனுக்கு பதிலாக thymine. Okay, so that amino acid is changed into valine. So that is called as mutant form, mutation. இந்த Tல நடக்கிற மியூட்டேஷன்னால கோடான் T வந்ததுனால that mutation it result different amino acid, that is called valine. So that brings the sickle red blood cells. So that is a red blood cell. The affected cells is called as sickle red blood cells. Okay, so this is called as one of the example of mutation. It occur in the hemoglobin. Hemoglobin la beta globulin la நடக்கிற சேஞ்ச்னால
வர டிசீஸ் தட் இஸ் அ சிக்கிள் ரெட் பிளட் செல்ஸ். லைக் இந்த சிக்கிள் செல் அரிவாள் சேப்புன்னு சொல்லுவோம், சிக்கிள் அந்த மாதிரி வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கு ரெட் பிளட் செல்ஸ். ஆக்சிஜன் கேரியின் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். அதை கீழே பார்ப்போம். The mutant hemoglobin undergoes polymerization under oxygen tension, causing a change in the shape of the RBC from biconcave to sickle shaped structure. எதனால இந்த மியூட்டன்ட் ஹீமோகுளோபின் வந்திருக்கு அப்படின்னா பாலிமரைசேஷனால. ஸோ மோனோமியர்ஸ் வந்து டுகெதராக ஃபார்ம் ஆகி அதில் கொடுக்குற பாலிமரைசேஷனால தட் இஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஆக்சிஜன் டென்ஷன். தட் டென்ஷன் இட் காஸ் சேஞ்சஸ் இன் த ஷேப். நார்மலாக இருக்கிற ஆர்பிசி ஷேப் வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா பைகான்கேவ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறி sickle shaped மாறுது. So that is called as sickle cell anemia. It occur in the human because of the affected beta globin affected RBC cell. Okay, the effect of another one example you have to written format la paapom. Okay, the effect of point mutation example. இது வந்து disease in human. இதை வந்து லெட்டரில் சொன்னால் இன்னும் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். You have to ABC, that is a one codon DEF GHIJKL. Okay, in that insert a letter O. இது நார்மலாக இருக்கிற லெட்டர் ஏலேருந்து எல் வரைக்கும் நார்மலாக இருக்குது. இதில் ஓ லெட்டரை வந்து நம்ம இடையில இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அப்படி இன்சர்ட் பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஏபிசி ஒன்றும் இல்லை, இந்த ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது. ஓ லெட்டர் இன்சர்ட் பண்ணோன்னையுமே என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த தேர்டு கோடானில் ஓ சேஞ்ச் இருக்குது. ஃபோர்த்து கோடானில் இங்கே தேர்டில் இருக்கிற ஐ வந்து என்ன ஆகுது, ஃபோர்த்துக்கு போயிடுது. இங்கே வந்து லாஸ்ட்டில் எல் லெட்டர் தனியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் த லெட்டர். ஸோ அகெயின் இன்னும் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இன்சர்ட்டட். நான் வந்து ரெண்டு லெட்டரை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். என்னது, ஓ அண்ட் கியூ லெட்டர் த சேம் பிளேஸ். அதே இடத்துல ஓவோட கியூ லெட்டரும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும், தட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லெட்டர். த letters also again they have to stuff different. ABC இது வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை. ஓ லெட்டர் சேர்த்த பாருங்க, OQG. இங்கே GH இருந்துச்சு, இப்போ இந்த H இந்த இதில் Q சேர்ந்ததுனால நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு HIJ. பட் K it move to the next கோடானுக்கு போயிடுச்சு. KL next கோடானுக்கு போயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ that is here how the difference is occur. Okay, so you have to insert the O and again you have to insert O and Q. It gives a mutation. So that is called as point mutation. Okay, the above information shows that insertion or deletion of one or two bases. So among that information it shows insertion or deletion. இப்போ இதை இன்சர்ட் பண்ணதுனால வந்த சேஞ்சஸ். இதில் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஜி ஓ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒன் லெட்டரை டெலிட் பண்ணாலும் இந்த அலைன்மெண்ட் தட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். டெலிஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் டூ பேசஸ் சேஞ்ச் த ரீடிங் ஃப்ரேம். ரீடிங் ஃப்ரேம்னா தட் ரீடிங் ஃப்ரேம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது. எது ஒரு லெட்டர் ஆட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆட் ஆனாலும் சரி, ஒரு லெட்டர் டெலீட் ஆனாலும் சரி, த கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ரீடிங் லெட்டர் இஸ் சேஞ்ச். ஸோ சேஞ்ச் த ரீடிங் ஃப்ரேம். ஸோ such mutation is referred to. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மியூட்டேஷனை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் இன்சர்ஷன் ஆர் டெலிஷன் மியூட்டேஷன். இன்சர்ட் பண்ணுனா அது இன்சர்ஷன், ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் பண்ணுற, கரெக்ட் ஃப்ரேமாக இல்லாமல் வேறு ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிற மியூட்டேஷன் சொல்கிறோம். ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் இன்சர்ஷன் ஆர் டெலிஷன். இதில் டெலிட் பண்ணிட்டோம், எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணாமல் ஒரு லெட்டர் டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெலிஷன் மியூட்டேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் இட், ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் இன்சர்ஷன் ஆர் deletion mutation. Okay, thank you.